وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ عظیم مہمن کی سرگوشیاں معدوم ہوتے ہی میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے لباس دوبارہ تبدیل کرنے میں بہت کم وقت لگایا۔ پیش آنے والے خطرے سے مجھے آگاہ کر دیا گیا تھا اور خطرے کے وقت کی نشاندہی بھی ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ آدھی رات گزر جائے یہ الفاظ وقت کے تعین کا واضح اشارہ تھے، اور جو کچھ بھی ہونا تھا نصف شب کے بعد ہی ہونا تھا۔ ابھی پورے 2 گھنٹے باقی تھے اور ان 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ممکن تھا۔ سرگوشی میں خطرے کی پیش گوئی کے علاوہ بھی میرے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن موجودہ صورتحال کا تقاضا مختلف تھا اور تازہ تر پیش گوئی کے الفاظ میرے ذہن میں محفوظ تھے۔ میں دشمن کو بھی سمجھ چکی تھی کہ کس کی طرف اشارہ ہے، اور مجھ سے سوچنے سمجھنے میں جہاں کچھ غلطی ہوئی تھی اس کا اندازہ بھی مجھے ہو گیا۔ وجے فراش کھانے والی حویلی سے کرول باغ بھی پر پہنچ گیا، اور اگر وہ CID والوں کی نظر میں تھا تو یہ کوٹھی بھی محفوظ نہیں رہی، اور جو خطرہ فراش کھانے والی حویلی کو تھا اس کوٹھی کو بھی مجھ سے یہی بھول ہو گئی۔ اور تبھی تو یہ کہا گیا، اے معاملہ کیا تو نے سوچنا چھوڑ دیا، اور ممکن ہے کہ خطرے کی پیش گوئی نہ ہوتی تو میں اتنی جلدی اس نتیجے تک نہ پہنچ پاتی، اور یہ بھی امکان تھا کہ عذرا وجے پہلے بھی کبھی اس کوٹھی میں آیا ہو اور پہلے سے اس کوٹھی حکومت کی نظر میں آ چکی ہو، اور ممکن ہے کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہو، یا پھر گزشتہ رات ہی وجے جب اس کوٹھی تک پہنچا تو پہلی بار تنظیم کے اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہو، اور میں یہ سب کچھ سوچتی ہوئی تیزی کے ساتھ سالار اکبر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سالار اکبر اس وقت تک سویا نہیں تھا، اور اس کے کمرے میں بتی جلی ہوئی تھی، مگر دروازہ بند تھا، اور میں نے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے فوراً ہی پوچھا گیا۔ سالار میں کرن ہوں، دروازہ کھولیے، اور میں تیز اور بلند آواز میں جواب دیا۔ ابھی حاضر ہوا، سالار اکبر کی آواز آئی، اور پھر قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ میں تیزی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہمیں فوری طور پر اس کوٹھی کو خالی کرنا پڑے گا، اور میں کسی تہمید کے بغیر جلدی سے بولی۔ میری بات سن کر سالار اکبر کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نظر آئے، اور پھر شاید اس نے خود کو سنبھال لیا اور پوچھا، کیا ہوا کرن جی؟ اچانک آپ کسی محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، اور میں نے بات کاٹ کر کہا، سالار اکبر کو عظیم مہمن کی پیش گوئی سے تو آگاہ کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی غلطی کی طرف اشارہ کر دیا جو ہم سب سے ہو گئی تھی۔ تعجب ہے کہ ہم نے یہ سامنے کی بات نظر انداز کر دی، وجے یہاں بھی تو آیا تھا۔ جی ہاں، اور عموماً آدھی رات کے بعد ایسی جگہوں پر چھاپے مارے جاتے ہیں جب لوگ بے خبر ہوں، اور ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، اور ہمارے لیے یہاں سے فرار ہونے کا ابھی موقع ہے۔ پھر ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کوٹھی میں قیام پذیر تمام افراد یکے بعد دیگرے نکل گئے، اور کوٹھی میں کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا گیا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہاں سرفروش تنظیم کے ارکان کی سکونت تھی۔ سارا اسلحہ غائب کر دیا گیا، اور سوائے فرنیچر کے اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ سب سے آخر میں تنظیم سالاروں اور عادل کو ساتھ لیے ایک کار میں بیٹھی، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بدستور عادل ہی تھا، اور ہم سب کی اس کے چہروں پر میک اپ تھا۔ تینوں سالار پچھلی نشست پر تھے، اور میں عادل کے ساتھ آگے بیٹھ گئی، اور کوٹھی کے صدر دروازے کو متقفل کر دیا گیا، اور کار پھاٹک سے نکل کر باہر آئی تو عادل نے کار کو روکا اور اتر کر پھاٹک پر بھی تالا ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، اور کار تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف بڑھ گئی۔ غیر یقینی حالات کے باوجود میں کویتا کی طرف سے فکر مند تھی، اور روانگی کے وقت تک وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ سالار اکبر کے سوا کسی اور کو اس کا خیال نہیں آیا، اور وہ بھی اس وقت جب ہم کرول باغ کی حدود سے نکل آئے۔ کرن جی، وہ لڑکی کویتا نظر نہیں آئی، کہاں گئی وہ؟ سالار اکبر نے مجھ سے پوچھا، اور اسے میں نے پہلے ہی نکال دیا تھا۔ میں نے بات بنا دی، اور ان حالات میں اس کا ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔
پھر سرار اکبر نے کویتا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور کویتا سے اگر ان لوگوں کا کوئی تعلق تھا تو صرف میری وجہ سے، اور نہ وہ تنظیم کی رکن تھی اور نہ کسی رکن سے اس کا کوئی واسطہ، اور اس سے قطعی نظر یہ کہ موجودہ صورتحال میں کویتا کا وجود عدم برابر تھا۔ یہ وقت دوسرے اہم سوالات پر سوچنے اور عمل کرنے کا تھا، اور کویتا میرے سوا کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ نہ خود میں نے کسی کو اس کی اہمیت کا احساس ہونے دیا تھا، اور کویتا کا معاملہ مجھ تک محدود تھا۔ یہ تو مجھ کو علم تھا کہ اگر کویتا میرے ساتھ نہ ہوتی تو اب تک میں اس کوٹھی میں قیام نہ کرتی، اور کویتا ہی نے تو اس کوٹھی کو میرے ان دشمنوں کی نظر سے اجل کر رکھا تھا اور جو پر اسرار شیطانی قوتوں کے مالک تھے۔ کویتا ہی کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق بڑے مہاراج چندر موہن اور گوپال نے دہلی چھوڑ دیا، اور پھر بھی کیا خبر وہ کب واپس آ جاتے۔ چمپا عضو معطل کر کے رہ گئی، اور آخری اطلاع چمپا کے بارے میں یہ تھی کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ چندر موہن اسے بھی اپنے ساتھ دہلی لے گیا، اور اسی سبب مجھے چمپا کی اسفل ترین حقیقتوں سے نجات مل گئی۔ اس لعنتی عورت نے مجھے بہت ذلیل اور رسوا کیا، مگر اب میں خوش تھی کہ وہ اپنے انجام تک پہنچنے والی تھی، اور سوچتے مجھے چمپا کا خیال آیا تو غصے کی وجہ سے میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی، اور اب تک مجھے خبر نہ ہوتی کہ اس ناپاک وجود شعلوں کی نظر ہو چکا ہے، اور میرے دل کو قرار نہ آتا۔ کار تیز رفتاری کے ساتھ فاصلے سمیٹ رہی تھی، مگر میرا ذہن اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کروگ بال والی کوٹھی سے نکل آنے کے بعد اس طرح سے میں دوہرے خطرے میں گر گئی تھی، اور کویتا کا اچانک غائب ہو جانا بھی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ میرے گرد تھا جس سے میں بے خبر تھی۔ اور پھر مجھے مہیمن کی پر اسرار سرگوشیوں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ مت بھول کہ تجھے یہاں صرف سیان کے پیچھے نہیں بھیجا گیا، اور یہ الفاظ بہت معنی خیز تھے، ان میں بڑی گہرائی تھی، اور خیر و شر کی جنگ تو یہاں ہموار میدانوں میں بھی جاری تھی۔ اور میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا، ابھی میں چمپا کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا وہ میری دشمن ہے یا نہیں، اور کیا میں چندر موہن کے ظلم و ستم کو بھول سکتی ہوں؟ سوال در سوال، اور کیا چندر موہن کے اشارے پر لعنتی چمپا نے میری زندگی اجیرن نہیں کر دی تھی؟ شمبھو سے آخر میرا کیا ذاتی دشمنی تھی، اور وہ بھی تو چندر موہن ہی کا آلے کار تھا جو میرے ہاتھوں آخر کار مارا گیا۔ اور شمبھو کا بڑا بھائی گوپال کون تھا، اور بڑے مہاراج چندر موہن کا خاص چیلا، اور میرے خلاف ان شیطانی کاروائیوں کا ذمہ دار کیا چندر موہن نہیں تھا؟ اور تو کیا وہ قابل معافی ہے؟ تو پھر ایک سیان ہی کیا؟ یہاں تو چہرے لیے بدی کے بہت سے ہرکارے تھے، اور جن سے میں نبرد آزما تھی، اور ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی تھی۔ اپنے اصل اور بڑے دشمن کو پہچان۔ کیا تو بھول گئی کہ انہی میدان والوں کو تو نے پہلند پہاڑوں کے درمیان وادی سبز میں دیکھا تھا، اور سرگوشیوں کی باز گشت جیسے مجھے ہموار میدانوں کی اس دنیا سے بہت دور لے گئی، اور میری چشم تصور اب ایک ایسا منظر دیکھ رہی تھی جو میری یادوں کے نہا خانوں میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ یہی تو تھے سفید چمڑی والے، اور اب تو سب کچھ مجھ پر عیاں ہو گیا کہ ہموار میدانوں میں مختلف رنگ و نسل اور قومیتوں کے لوگ آباد ہیں، اور مجھے یاد آیا کہ میں اور نثار ساحر زعیم کو موت کے گھاٹ اتار کر لوٹ رہے تھے، اور اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہموار میدان کہاں ہے، اور ان کو کون بستا ہے، اور ہم انہیں اجنبی سرزمین کے لوگ کہتے ہیں، اور مجھے ان کی زبان بھی نہیں آتی تھی، اور وہ 2 مرد تھے اور 1 عورت۔ انہیں ہم نے وادی سبز کے ارد گرد پھیلے ہوئے پہاڑوں کی طرف آتے دیکھا تھا، اور نثار اور میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی۔ ان کی زوردار بحث کا صرف ایک لفظ میری سمجھ میں آیا تھا، مابلا، اور مجھے اس پر شدید حیرت ہوئی تھی کہ اجنبی سرزمین والے میرے نام سے کس طرح واقف ہیں، اور اس وقت تک تو میرا دشمن سیان بھی میرے نام سے بے خبر تھا، اور میں تو آتون دیوی کہلاتی تھی۔ نثار نے مجھ سے یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ اجنبی سرزمین والوں نے وادی سبز کے بوڑھوں سے شاید میرا نام سنا ہوگا، اور اس کے باوجود ایک خلش تھی میرے دل میں رہ گئی تھی۔ سرگوشیوں سے بھی واضح ہو چکا تھا کہ میرا اصل دشمن یہی سفید چمڑی والے تھے، اور یہی انگریز حکمران کہ جنہوں نے ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک کے کروڑوں باشندوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور میرے خلاف سیان کے مددگار بھی تو یہی تھے، اور وہاں بلند پہاڑوں کے درمیان دشمن سے ہونے والی جنگ میں سفید چمڑی والوں کا بھی تو حصہ تھا، اور میرا ذہن ماضی سے حال کا رشتہ جوڑ رہا تھا، اور اب بھی انہوں نے سیان کو پناہ دے رکھی تھی۔
सयान तो तेरे रास्ते का एक पत्थर है और तुझे तो अभी पहाड़ों से टकराना है। और ये अल्फाज भी अजीम हिम्मत की सरगोशियों ही की थे। अब तवील अरसे के बाद मौजूदा हालात को मैं नए मनाजर से देख रही थी और मेरे लिए शायद सयान की हैसियत एक पत्थर की ही सी थी, रास्ते का पत्थर। और फिर भी मैं उस रास्ते के पत्थर को रोंद डालना चाहती थी। पहाड़ों से टकराना ही अगर मेरा मकसूम था तो मैं उसमें हरासा नहीं थी। उसी वक़्त कार एक झटके से रुकी और मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया और मैं लम्हा मौजूद में वापस आ गई। वो एक नीम तारीख सी गली थी और हम सभी तेजी के साथ कार से उतर गए। बाएं जानब खुला हुआ एक दरवाज़ा नजर आया और जिससे कुछ रोशनी बाहर गली में भी आड़ी तिरछी लकीरों की सूरत में दिखाई दी। और उसी दरवाजे की एक जानब नगरान आला का नुमाइंदा अमरनाथ खड़ा था और हम सब के अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही फासले पर एक और बड़ा सा दरवाज़ा था जो बंद था और दाएं जानब सीढ़ियां थी। अमरनाथ हमें साथ रही ऊपरी मंजिल पर आ गया। कार की चाबी दे दे पंडित जी, अमरनाथ ने आदल को मुखातब किया और आदल के चेहरे पर जो मेकअप था यकीनन अमरनाथ के लिए नया नहीं होगा। आदल ने कार की चाबी अमरनाथ के हवाले कर दी और यकीनन कार को किसी महफूज जगह खड़ा करना मकसूद होगा। आप लोग तशरीफ़ रखें, मैं अभी आया। और अमरनाथ ये कहकर चला गया। वो एक हालनुमा कमरा था और जिसमें आरामदाह कुर्सियां पड़ी हुई थीं और अब तक किसी को भी तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। रास्ते में भी मुकम्मल खामोशी रही और सिर्फ एक मरतबा सरार अकबर ने मुझसे कविता के बारे में पूछा था और मेरा जवाब सुनने के बाद फिर कोई और कुछ नहीं बोला था। हंगामी हालात होने के बावजूद इस शहर में मौजूद घरों के दरवाजे हम पर बंद नहीं हुए और हालात कैसे भी क्यों ना हो, रात गए तक आने वाले तो रात गए तक ही आते हैं और अब मेरा शुमार भी इन्हीं रात गए तक आने वालों में से था। और दिन और रात का इम्तियाज तो अब मेरे लिए भी उठ चुका था। दिल्ली आने के बाद जाने कितनी रातें यूं ही जागते गुजरी और रास्ते में मुझ पर जो मुनकशिफ हुआ उसका असर अब तक मेरे ज़हन पर था और मैं रफ्ता रफ्ता खुद को नॉर्मल कर रही थी। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे अलावा दूसरे भी असाबी तनाव का शिकार हो रहे होंगे, मगर असबाब मुख्तलिफ थे और मेरा और उनका बड़ा दुश्मन एक था। उसके बावजूद उनसे ज़्यादा दबाव मुझ पर था और मैं आरामदाह कुर्सी पर नींदराज थी। दीगर आराम कुर्सियों पर तीनों सलार और आदल थे और उन आराम कुर्सियों के अलावा उसी हाल के कमरे में एक तरफ लंबी सी मेज़ भी पड़ी थी और मेज़ की दोनों जानब कुर्सियां रखी थी और वह हाल नुमा कमरा गालबन मीटिंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। अमरनाथ वापस आया तो उसके साथ मैंने एक अजनबी को भी देखा और वो एक ट्रे उठाए हुए था और ट्रे में चाय की प्यालियां रखी हुई नजर आईं। चाय से बाप उठ रही थी और चाय के लिए शायद हमारी आमद से पहले ही कह दिया गया था और अमरनाथ ने चाय मेज़ पर लगाने को कह दिया। जब चाय की प्यालियां मेज़ पर रख कर वो अजनबी धोती बंद चला गया तो गोया क्लोज डोर मीटिंग शुरू हो गई। अमरनाथ ने हाल कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सब आराम कुर्सियों से उठकर मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। अब वहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी असल शख्सियत और नाम से वाकिफ ना हो। गुफ्तगू में पहल सरार वहीदुद्दीन ने की और वह मुझी से मुखातब था। मोहतरमा माबला खातून, ये सब एहतियाती तदाबीर हैं या इस सिलसिले में कोई मुसद्दका खबर है और हमने आपके हुक्म से अपने 2 महफूज ठिकाने छोड़ दिए। विजय के बारे में आपको तमाम तफसीलात का इल्म हो चुका है। मैंने सवाल के जवाब में सवाल किया। जी हाँ, आदल ने और फिर करूल बाग पहुंचकर सरार अकबर ने मुझसे तफसील से आगाह कर दिया था, वहीदुद्दीन ने जवाब दिया। और उससे आपने कोई नतीजा अखज़ नहीं किया। बतौर एहतियात हमें फराश खाने वाली हवेली खाली कर देना चाहिए थी, जैसा कि हमने आपके हुक्म पर किया, लेकिन करोल बाग वाले इंतहाई महफूज ठिकाने को छोड़ देने की वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी और मेरी साफ गोई को माफ़ कर दीजिएगा। आप इजाज़त दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। सरार अकबर ने मेरी तरफ देखा। ये कोई बाकायदा मीटिंग नहीं जिसको जो कहना है मेरी इजाज़त के बगैर भी कह सकता है। शुक्रिया, सरार अकबर बोला और फिर वहीदुद्दीन से मुखातब हो गया। सलार, आप क्योंकि हम में से दूर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी मुख्तलिफ हैं, बिलाशुबा नए अरकान की तरबियत इंतहाई मुश्किल और अहम काम है, लेकिन हम अब जिन हालात से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं उनका तकाजा कुछ और है। इस खित्ते में पहली बार मसला जद्दोजहद का आगाज़ किया गया और हमने पहले किसी ऐसी सूरत हाल का मुकाबला नहीं किया। अब हमें अपनी पुरानी रवश तर्क करना पड़ेगी और हमें अपने साए से भी चौकन्ना रहना होगा। एक गद्दार की वजह से हम हुकूमत पर पहली कारी ज़रब न लगा सके
اور کیا آپ اسے کوئی معمولی واقعہ سمجھ رہے ہیں؟ سالار اکبر کی آواز پرجوش ہوتی گئی، اور وہ غدار ہمارے درمیان موجود رہا اور ہم اس سے بے خبر رہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی نہ کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر بھی ہمیں دہلی سے نکلتے نکلتے روک لیا گیا، اور وہ غدار تو شاید اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچ کے نکل جاتا، مگر شاید بقیہ 8 افراد کو خون میں نہلا دیے جاتے، اور نہ پھر اس وقت یہاں میں ہوتا، اور نہ گربجن سنگھ جی، اور نہ مابلہ خاتون، اور نہ عادل۔ اس غیر متوقع صورتحال کے باوجود مابلہ خاتون نے ہمیں اس آزمائش کی گھڑی سے نکال لیا تنہا، اور پھر یہ انہی کی ذہانت کا نتیجہ تھا کہ ایک غدار کو موت کی نیند سلا دیا گیا، اور ابھی رات باقی تھی کہ انہی کے حکم پر ہم نے CID کے ہیڈ آفس کو اڑا دیا۔ اب آپ ان سے کرول باغ والی کوٹھی کو اچانک چھوڑ دینے کی وجہ پوچھ رہے ہیں؟ اور گربجن سنگھ بھی کچھ کہنے کے لیے پہلو بدل رہا تھا کہ میں بول اٹھی، سالار اکبر بس کریں، اور میری نگاہ وحید الدین کی طرف تھی، اور براہ راست نہ صحیح بالواسطہ سالار اکبر نے اس ادھیڑ عمر شخص کی غفلت اور لا علمی پر سخت تنقید کی تھی، براہ راست نہ صحیح، اور اسی کے نتیجے میں وہ نروس سا نظر آیا، اور میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہم سب اپنے اپنے اختیارات سے قطع نظر ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اور ایک دوسرے کا بازو ہیں، حوصلہ ہیں، اور وہ جو کشتی میں سوراخ کرنے والے کے سب سے قریب تھا، ضروری نہیں کہ ہم اسی کو مورد الزام ٹھہرائیں، اور کشتی کے ہر مسافر کو نہ صرف چوکنا رہنا چاہیے بلکہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر آنے والے طوفان کا اندازہ لگا لینا چاہیے، اور ہر مسافر کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی، نہ ہمیں اسے یہ توقع رکھنا چاہیے کہ کوئی پتوار سنبھالے ہوتا ہے، اور کسی کی نظر صرف بادبان پر ہوتی ہے، اور کوئی موجوں کی مد و نظر سے کشتی کو بچانے کی جدوجہد میں لگا ہوتا ہے، تو کسی کو اس کے بنور کی فکر ہوتی ہے، اور جس میں پھنس کر کشتی ڈوب سکتی ہے۔ ایسے حالات میں کسی بھی مسافر سے اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی؟ جب کشتی کسی طوفان سے ہمکنار ہو، اور کسی کو کشتی میں سوراخ کرتے پکڑ بھی لیا گیا ہو، تو ایسے میں ایک دوسرے سے الجھنا کشتی کی غرقابی کا سبب بن سکتا ہے، اور مسافروں کی پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ کشتی میں بھر جانے والے پانی کو نکال دیں، اور اسی کے ساتھ اس سوراخ کو بند کر دیں جس سے مزید پانی کشتی میں بھرنے کا امکان ہو۔ اور میں دانستہ علامتی زبان استعمال کر رہی تھی جسے سمجھنا وہاں موجود افراد میں سے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں نے سوالیہ نظروں سے امرت ناتھ کی طرف دیکھا۔ امرت ناتھ کے بولنے سے پہلے سالار وحید الدین بول اٹھا، میں مابلہ خاتون سے اور اپنے دیگر ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اور مابلہ خاتون نے جس نرمی اور خلوص کے ساتھ اشارتی زبان میں حالات کا تجزیہ کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، اور آئندہ کے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے، میں تہ دل سے ان کا ممنون ہوں۔ انہیں سالار اعلیٰ کے مساوی اختیارات حاصل ہیں، اور وہ ہم میں سے کسی کو جواب دہ نہیں۔ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن سے یہ بات محو ہو گئی تھی، اور مجھے اب اس پر ندامت محسوس ہوئی، اور مابلہ خاتون نے میری غلطی کو نظر انداز کر دیا۔ شاید اسی لیے میں یہ جسارت کر بیٹھا کہ جو الفاظ میری زبان پر نہیں آنا چاہیے تھے وہ آ گئے۔ اس بوڑھے آدمی نے جس نیک نیتی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، مجھ پر ان کا اثر ہوا، اور غالباً دوسرے افراد نے بھی سالار وحید الدین کے وسیع قلبی کو محسوس کر لیا، اور اسی کا اظہار نگران اعلیٰ کے نمائندے امرت ناتھ نے بھی کیا، اور جو ہمارا میزبان بھی تھا۔ پہلے اس نے ہنگامی حالات میں میرے اقدامات کو سراہا، اور پھر سالار وحید الدین کے اعتراف حقیقت پر توصیفی کلمات ادا کیے، اور آخر میں وہ بولا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں محترمہ مابلہ خاتون کی رہنمائی حاصل ہے، اور وہ بذات خود ایک بہترین اور تجربہ کار جنرل جیسی صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ ایک بیدار ذہن کی مالک بھی ہیں، اور اختیارات سے الگ ہماری صفوں میں کوئی بھی ایسی قائدانہ صلاحیتوں کا مالک نہیں جو انہیں حاصل ہے، اور ان کے اقدامات یقیناً دور رس ہوتے ہیں، اور جس کی تازہ ترین مثال ایک غدار کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ غاضب حکمرانوں پر لگائی جانے والی پہلی ضرب ہے، اور یہ شہر دارالحکومت ہے، اور یہاں حکومت کے ایوانوں میں کھلبلی ڈال دینا بڑا دشوار کام ہے۔ عیار دشمن کے ذہین ترین دماغ یہاں موجود ہیں، اور نگران اعلیٰ نے یوں ہی تو گرین سگنل نہیں دیا۔ اس کی بنیادی وجہ مابلہ خاتون کی ہمارے درمیان موجودگی ہے، اور یہ کہہ کر امر ناتھ خاموش ہو گیا۔ سالار اکبر وحید الدین اور امرت ناتھ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے کہا،
کہ ذاتی طور پر میں کوئی خصوصی اہمیت نہیں رکھتی اور خود کو میں تنظیم کے کسی بھی عام رکن کے برابر سمجھتی ہوں۔ اختیار و اقتدار میرا مسئلہ نہیں اور میرا تجزیہ تنظیم کے ایک رکن کی حیثیت سے ہے کہ آج نصف شب کے بعد فراش کھانے والی حویلی اور کرول باغ والی کوٹھی کو گھیر لیا جائے گا، اور اس وقت نصف شب قریب ہے اور مجھے نہیں معلوم سالار اکبر کے شعبے نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہے یا نہیں جس سے تصدیق ممکن ہو۔ یہ بندوبست کیا جا چکا ہے، سالار اکبر نے کہا، اور فون پر کوڈ ورڈ کے ذریعے ہمیں یہاں اطلاع مل جائے گی۔ پھر تو صبح ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے کیا ساس درست تھے یا بھی نہیں، اور میں نے دانستہ یہ بات اس لیے کہی کہ عظیم مہمن کی پیش گوئی کا ذکر نامناسب تھا۔ اسی حال کے کمرے میں ایک جنب چھوٹی سی تپائی پر فون رکھا ہوا تھا اور ابھی تک میں اس سے لا علم تھی کہ وہ کون سا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم وہاں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہیں۔ اور میں نے اسی ضمن میں امرت ناتھ سے سوال کیا۔ امرت ناتھ نے بتایا کہ اس علاقے کو بازار سیتا رام کہا جاتا ہے۔ رام اور سیتا کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک مذہبی تھی اور اس علاقے میں کھال کھال ہی مسلمانوں کے گھر تھے۔ اکثریت ہندو آبادی کی تھی اور اسی علاقے میں مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ کالی مسجد کے نام سے مشہور تھی، اور وہ پورا علاقہ اس سے ملحقہ آبادی بازار سیتا رام کے نام سے منسوب تھی۔ دہلی کی جامع مسجد کا فاصلہ وہاں سے زیادہ نہیں تھا اور ہم اس وقت ایک دھرم شالہ کی اوپری منزل پر تھے۔ دھرم شالہ کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ تھا اور امرت ناتھ ہی اس دھرم شالہ کا کرتا درتا تھا، اور یہ اس کی ظاہری حیثیت تھی۔ بظاہر اس دھرم شالہ کی اوپری منزل میں امرت ناتھ کا خاندان آباد تھا اور یہاں کسی مسافر کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وسیع و عریض دھرم شالہ کی اوپری منزل پر قیام پذیر یہ خاندان سرفروش تنظیم کے ارکان پر مشتمل تھا، اور یہاں اتنی گنجائش تھی کہ کسی ہنگامی صورتحال میں 50 سے زیادہ ارکان بآسانی قیام کر سکتے تھے۔ کروگ والی باغ والی کوٹھی میں قیام پذیر ارکان کی تعداد تقریباً 20 تھی اور وہ بآسانی یہاں کھپ گئے تھے، اور امرت ناتھ اس دھرم شالہ کا نگران کہلاتا تھا۔ دھرم شالہ کے نگران کی حیثیت سے اس کا دفتر گراؤنڈ فلور پر تھا، اور جہاں عموماً اس کے 2 ماتحت بیٹھتے اور ان دونوں ماتحتوں کا تعلق بھی تنظیم ہی سے تھا۔ کلکتے میں بھی ایک مرتبہ ارشاد حسین کے ساتھ پورے 1 ہفتے امرتلا اسٹریٹ کی دھرم شالہ میں رہ چکی تھی۔ مجموعی طور پر امرت ناتھ نے مجھے جو کچھ بتایا میرے لیے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ اب ہم دھرم شالہ کے عقبی دروازے سے اوپری منزل تک پہنچے تھے، اور عقبی دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر مجھے جو ایک اور بند دروازہ نظر آیا وہ دھرم شالہ کے نچلے حصے کی طرف کھلتا تھا، اور عموماً وہ دروازہ بند ہی رہتا۔ دھرم شالہ کے دفتر میں جانے کے لیے امرت ناتھ صدر دروازہ ہی استعمال کرتا، اور یہ صدر دروازہ بازار کے رخ پر تھا۔ کرول باغ کی طرح اسلحہ ذخیرہ کرنے کے لیے اوپری منزل پر ایک بڑا اسٹور موجود تھا، اور اس کے علاوہ چند ایسے کمرے بھی تھے جو وقت ضرورت کے لیے خالی پڑے رہتے، اور انہی کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر میرے 3 سوٹ کیس پہنچا دیے گئے، اور یہ سوٹ کیس پہلے ہی بقیہ ضروری سامان کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ 3 سراروں اور عادل کے لیے بھی الگ الگ کمروں کا بندوبست تھا، اور اوپری منزل سے اس حصے میں بھی چند اراکین کے سوا کسی کو بلا اجازت آنے کی ممانعت تھی، اور اس کی وجہ وہاں حال کے کمرے میں ہونے والا اہم اجلاس تھے۔ کلوز ڈور میٹنگ ختم ہو گئی تو امرت ناتھ نے مجھے اوپری منزل کے اس مخصوص حصے کی سیر کرائی، اور اسی حصے میں اسلحہ کا بڑا اسٹور بھی تھا، اور اس حصے کے اختتام پر میں نے ایک بند دروازہ بھی دیکھا، اور دروازے کے قریب بھی کرخت چہرے والا اجنبی گن ہاتھ میں لیے کھڑا تھا جس نے چائے شروع کی تھی۔ امرت ناتھ نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ کرن جی، یہ کلیم الدین ہے، اس کا تنظیمی نام راجو ہے، اور اس دھرم شالہ کے محافظ دستے کا انچارج ہے۔ راجو، تم سے مل کر خوشی ہوئی، میں نے اس کا شانہ تھپکا۔ اور راجو، یہ ہمارے آزادی سالار اعلیٰ کرن جی ہیں۔ امرت ناتھ نے کلیم الدین کو مخاطب کیا، اور اس وقت کرن جی کے چہرے پر میک اپ ہے، ممکن ہے کچھ دیر میں تم ان کا اصل چہرہ دیکھ سکو۔ ہنگامی صورتحال کا تو تمہیں علم ہی ہے۔ کلیم الدین نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر فوجی انداز میں مجھے سیلوٹ کیا۔ آئیے کرن جی، اب واپس چلتے ہیں۔ امرت ناتھ واپسی کے لیے مڑا، اور میں نے وہاں کے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 3 سالار اور عادل اور اپنے اپنے کمروں میں لباس تبدیل کرنے اور چہروں سے میک اپ ختم کرنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے بھی چہرے سے میک اپ ختم کر کے انہی سب کے تارا حال کمرے میں پہنچنا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے چہرے سے میک اپ ختم کیا اور قریبی سامنے کے رخ پر موجود باتھ روم کے اندر داخل ہو گئی۔
मुंह हाथ धोकर मैं साफ सुथरे बाथरूम से बाहर निकल आई और अब मेरे जिस्म पर दूसरा लिबास था। मैंने एक शलवार सूट पहन लिया और गले में दुपट्टा था और ऊपर से एक कश्मीरी शाल ओढ़ ली थी। साड़ी बांधने की बजाय घर में हदूद में मुझे ये लिबास अच्छा लगता और करोल बाग से मैं साड़ी बांध कर ही आई थी। हाल कमरे में मुझसे पहले ही तमाम अफराद जमा हो चुके थे और टेलीफोन सेट अब मेज पर उठाकर रख लिया गया और अमरनाथ ने हाल के कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर बंद कर दिया। रात का 1 बजने वाला था और अब तक करोल बाग या फराश खाने से कोई टेलीफोन कॉल रिसीव नहीं हुई और निसफ शब गुजर चुकी थी। बंदोबस्त तो पक्का है ना? मैंने सरदार अकबर को मुखातब किया और टेलीफोन सेट उसी के पास रखा था। जी हाँ, सरदार अकबर के लहजे से इत्मीनान का इजहार हुआ। और छापा पड़ते ही इतला मिल जाएगी। दाऊद और समीउल्लाह गफलत नहीं बरत सकते और वो दोनों ठिकानों के करीब ऐसी जगहों पर हैं जहाँ से फ़ोन पर इतला दे सकें, सरदार अकबर ने वजाहत की। और ये दोनों ही नाम मेरे लिए अजनबी नहीं थे। दोनों अफराद का तअल्लुक़ सरदार अकबर ही के शोबे से था और समीउल्लाह को तो मैं ज़ाती तौर पर भी अच्छी तरह जानती थी। वो लम्हात कम अज़ कम मेरे लिए बहुत सनसीखेज़ थे। अजीम मुहिम्मन की हर पेश गोई अब सच साबित हुई थी। और फिर टेलीफोन की घंटी बज ही उठी और सरदार अकबर ने फ़ौरन रिसीव उठा लिया। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसका रद्द अमल सरदार अकबर के चेहरे से ज़ाहिर था। ठीक है, अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो तुम वहीं रहो। सरदार अकबर ने यह कहकर रिसीवर रखा ही था कि दोबारा घंटी बजने लगी और उसने रिसीवर उठाकर कहा हेलो, और उसके बाद दूसरी जानब से की जाने वाली गुफ्तगू गौर से सुनता रहा। माता जी पर दमे का दौरा पड़ गया, भगवान सहायता करेगा, तुम उनके पास रहो। सरदार अकबर ने क्रेडल पर रसूल रखकर सिलसिला मुंतके कर दिया और फिर इससे पहले कि कोई पूछता वो खुद ही बोल उठा। हमारे दोनों ठिकानों को घेरे में लिया जा चुका है और नीम फौजी दस्ते भी पुलिस की बारी रफरी के साथ करोल बाग और फराश खाने में पहुंच गए हैं और इर्द गिर्द जो कोठियां, हवेलियां और मकानात हैं उन्हें भी मुहासरे में ले लिया गया है और किसी मुमकिन तसादम के पेश नज़र करीबी कोठियों और मकानों की छतों पर भी नीम फौजी दस्तों ने पोजीशन संभाल ली है और इलाके के लोगों को ताकीद कर दी गई कि वे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। रफ्ता रफ्ता पुलिस वाले और नीम फौजी दस्ता हल्का तंग करते जा रहे हैं और सरदार अकबर पुरजोश अंदाज में ये सब कुछ बताकर खामोश हो गया। चंद लम्हों को हाल में कमरे में सन्नाटा छा गया और हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की तवक्का शायद किसी को नहीं थी और सरदार वहीदुद्दीन का चेहरा काबिल दी था। और फिर उस खामोशी को गुरबजंग सिंह की आवाज़ नहीं तोड़ा। माबला खातून ने तो ना सिर्फ हम सब की ज़िंदगी बचा ली बल्कि सरफरोशों की इस तंजीम को भी एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बचा लिया। हम उनकी जहानत और अजमत को सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये कहकर मैं दानिस्ता हंस दी और फिर गुरबजंग सिंह से बोली, आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। यकीन करें ना मैं ज़हीन हूँ और ना अजीम। ये तो महज एक इत्तफाक था कि मेरा तर्जिया दुरुस्त साबित हो गया, वरना तो शहीद होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई, आदल ने कहा। और उसने यकीनन अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं इस गैर मामूली फ़िज़ा को बदलना चाहती हूँ और उसके लहजे में शौक़ी से यही ज़ाहिर हो रहा था। तुम्हें गाजी होने की कोई खुशी नहीं? मैंने बदस्तूर हंसते हुए आदल को मुखातब किया। क्यों नहीं, मगर यहाँ मेरे बड़े मौजूद हैं, इसलिए खुल कर खुशी का इजहार नहीं कर सकता और हद अदब उसकी इजाज़त नहीं देती। कोई काम बगैर इजाज़त भी कर लिया करो। क्यों गुरबजंग सिंह जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप और कोई बात गलत कह दें, ये किस तरह मुमकिन है? अगर आप मुझसे इस वक्त ये कह दें कि रात नहीं दिन है तो मैं यकीन कर लूँगा, और शायद इसीलिए कि कुछ लोगों को दिन में तारे नज़र आने लगते हैं। सरदार अकबर भी ज़हीन आदमी था और उसने भी गालबन मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया कि इन बातों से मेरा असल मकसद क्या है, और वह गुरबजंग सिंह से हम कलाम था। और गुरबजंग सिंह जी बोलिए ऐसा क्या हो सकता है ना? क्या हो सकता है? और मैं तो कुछ नहीं समझा। बात कुछ हो रही थी, आप जाने कहाँ से तारे तोड़ कर ले आए, और कुछ ना समझे खुदा करे कोई। सरदार अकबर धीरे से बोला और उसने मौके की मुनासबत से मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का एक मिसरा पढ़ा था। लेकिन मैं तो समझना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। अभी तो आपने कहा था कि अगर मामला खातून कह दें कि इस वक्त दिन है तो आप यकीन कर लेंगे, तो फिर क्या आप ये चाहते हैं कि ना करूं यकीन? और यकीन करने से दिन में तारे नज़र आने का क्या सवाल है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है अगर आप समझने की कोशिश करें। नहीं, मैं इस तरह नहीं मानूंगा, आप मुझे समझाएं पहले। और गुरबजंग सिंह बजीद हो गया। अच्छी खासी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी, आप ना जाने कहाँ की उड़ाने लगे।
और मैं तो गैर संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाँ, आप ज़रूर कुछ गैर संजीदा लग रहे हैं कि मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सलार अकबर बदस्तूर गुरबचन सिंह को तख्ता मश्क बनाए रहा और जिस तरह माबला खातून के कहने से आप रात को दिन मानने के लिए तैयार हैं, क्या उसी तरह दिन को रात तस्लीम नहीं कर लेंगे? और बिल्कुल तस्लीम कर लूँगा, इसमें आखिर पूछने की क्या बात है? जब आप दिन को रात मान लेंगे तो क्या आपको दिन में तारे नज़र नहीं आएंगे? सलार अकबर किसी माहिर वकील की तरह जिरा कर रहा था। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि आपके ख्याल में मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती और मैं दिन में तारे नज़र आने का मतलब नहीं समझता, तो फिर आप क्यों मतलब समझना चाह रहे थे? इसलिए कि बंदा नवाज कि मुझे दिन में तारे नज़र नहीं आते, बल्कि मैं दूसरों को दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है गुरबचन सिंह जी कि आदमी को जो खुद दिखाई दे वो दूसरों को भी दिखा दे। आपसे तो बस खुदा ही समझे। और गुरबचन सिंह ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आप तो अच्छे भले आदमी को चक्कर गिनी बना देते हैं और शायद आप यही कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कहना चाहता मेरे भाई, कुछ नहीं। अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे मुझे। मैं बहुत देर से हंसी रोके हुए थी, अब हंसी छूट ही गई और आदिल भी हंस पड़ा। लो जी, जब सब हंस रहे हैं तो हम भी हंस ही देते हैं। और गुरबचन सिंह मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। इस पर अमरनाथ और सलार वहीदुद्दीन भी हंस दिए और सलार अकबर तो पहले ही से हंस रहा था और यूं कुछ देर हंसने बोलने से सभी के चेहरों पर रौनक नजर आने लगी। और मैंने गुरबचन सिंह से कहा, अब आइंदा के लिए ये बात गिरा में बांध लीजिए कि हरगिज़ मेरी जहानत और अजमत को सलाम नहीं करेंगे, वरना जवाब में हमेशा आपको वालेकुम अस्सलाम ही सुनने को मिलेगा। और फिर ज़रा इनकी मौजूदगी का भी ख्याल रखा करें कि ऐसे मौके पर। और मैंने मुस्कुराते हुए सलार अकबर की तरफ इशारा किया। बजा फरमाया आपने। गुरबचन सिंह सादतमंदी से बोला, इन्हें तो मैं खूब जानता हूँ और लोग जान कर भी तो अनजान बन जाते हैं। सलार अकबर ने ठंडा सांस भरा। जनाब, हम इनमें से नहीं। फिजा कदर बदली तो सलार वहीदुद्दीन मुझसे कहने लगा, सलार अकबर क्योंकि इब्तदा ही से आपके करीब रहे हैं, इसलिए ये मुझसे बेहतर तौर पर आपको समझते हैं और आपका तर्जिया हैरत अंगेज तौर पर सही निकला। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि जिस ठिकाने को मैं इंतहाई महफूज समझ रहा था वो इतना गैर महफूज साबित होगा। और इस मौजू पर मज़ीद कुछ देर गुफ्तगू हुई और फिर वो महफिल बर्खास्त हो गई। मैंने खुद को इस नए माहौल से एडजस्ट कर लिया और 3-4 दिन तक हुकूमत खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती रही। बेगुनाहों को पकड़ पकड़ कर जेलों में ठोसा जाता रहा और जुल्म और सितम का बाजार गर्म रहा। पुलिस को CID और हुकूमत की देगर एजेंसियों में तंजीम के जो अरकान थे उनके ज़रिए तमाम रिपोर्ट्स मिलती रहीं और उसी के साथ खुद तंजीम में हुकूमत के मुखबरों की तलाश जारी। रफ्ता रफ्ता हालात मामूल पर आने लगे और तंजीम की सरगर्मियाँ यकसर ख़त्म कर दी गईं और जो लोग बाहर थे वो भी रोपोश हो गए। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद मुकम्मल खामोशी से गुजर गया तो मैंने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दिल्ली से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया और कविता अब तक गायब थी। तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो मैं ट्रेन के ज़रिए गाज़ियाबाद पहुंच गई और आदिल मेरे साथ साथ था। बकिया अफराद हमें से पहले ही रवाना हो चुके थे और तवक्का के मुताबिक हमें दिल्ली से निकलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। एमुनेशन डिपो को उड़ाने के लिए मैंने जो तरीक़ेकार पहले वादे किया था उसमें भी अब खासी तब्दीलियां कर दी थीं। नवाबजादा इब्राहिम खान दिलचस्प शख्सियत का मालिक था और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40-42 के दरमियान होगा और गाज़ियाबाद में वही हमारा मेज़बान था। हम उसी की हवेली में ठहरे थे और गुरबचन सिंह की तरह नवाबजादी को भी वक़्त बे वक़्त अपनी मूँछों से खेलने का शौक़ था। वह तंजीम के बही ख्वाबों में से था और फिर भी उसे असल मंसूबे की हवा लगने नहीं दी गई। खुद उसका मज़ार भी ज़्यादा करीब बनकर नहीं था और उसे तो आए हुए दिन मुर्गाबियों और काले तीतर के शिकार से फुर्सत नहीं थी। इस सिलसिले में वो इधर उधर दहावे भरता रहता और जब कोई हरन या नील गाय शिकार करके लाता तो समझता कारनामा सरजद हो गया। और हम जिस शाम गाज़ियाबाद पहुंचे नवाबजादा हरन मार कर लाया था और वह शिकार से लौटा और हमें शिकार पर जाना था। अपना अपना शौक़ जो ठहरा और रात के खाने पर हमारी तवाज़े हरन के कबाबों से हुई। नवाबजादा भी हमारे साथ ही बराजमान था और उसका मौजू गुफ्तगू शिकार ही था। खाना खाते हुए उसने सलार अकबर से कहा कि एक नवाला 70 का बर और अजीज़ बरादर अजीज़ भी कम हजरत नहीं था। कहने लगा, एक तो हरन के कबाब और यूं भी लजीज होते हैं और फिर हरन आपकी गोली खाकर गिरे
तो उसका गोश्त मज़ीद खुश ज़ायक़ा हो जाता है, और पहले भी मुझे उसका कई बार तजर्बा हो चुका है। अच्छा खैर ये बताइए कि इस मर्तबा तो हफ्ते 2 हफ्ता क़याम करेंगे ना, या पहले की तरह 2-3 दिन ही में वापसी के लिए शुरू कर देंगे? और कल मैं आपको और आपके दोस्तों को तीतर खिलवाऊंगा, और ये अजीज़ा किरण भी यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगी जो पहली बार यहाँ आई हैं। तीतर उधार। सरदार अकबर मुस्कुराया, क्योंकि कल ही वापसी का प्रोग्राम है, ये तो कोई बात ना हुई। बात है ना, कुछ ज़रूरी काम अधूरे छोड़ आया हूँ दिल्ली में, वो निपटाने हैं। काम तो खैर चलते ही रहते हैं और आदमी को आराम भी करना चाहिए, मजबूरी है, वरना आपकी बात टालने की हिम्मत कर सकता हूँ। सरदार अकबर बोला, आराम और आटों के ख्याल ही से तो अपने दोस्तों को साथ लेकर इधर आया था, सिर्फ 1 दिन के लिए। अच्छा इराम है माशाल्लाह। और 1 दिन कहाँ, 2 दिन हुए ना, एक आज का दिन और एक कल का, ज़्यादा नहीं तो बहुत कम ही गिने 2 दिन। और आपको तो इस वक्त से दिनों का शुमार करना चाहिए जब दिल्ली से यहाँ आने के बारे में सोचा था। नवाबजादा साहब, दिनों के शुमार में अक्सर भाई अकबर से गलती हो जाती, और गुरबचन सिंह ने मौका गनीमत जानकर गिरा लगाई। जी हाँ सरदार जी, इस मामले में खासे तजर्बेकार हैं, और मैं भी क्योंकि वहाँ मौजूद थी, इसलिए नवाबजादा ने शिकार के किस्से छेड़ दिए, और खाना कभी का ख़त्म हो चुका था और चाय भी चल चुकी थी, मगर शिकार के किस्से ख़त्म नहीं हुए थे। और आदल मेरे करीब ही बैठा था और धीरे से बोला, खांस दूँ? खांसने के लिए बरादम अजीज़ काफ़ी हैं, तुम खामोश बैठो। मैंने सरगोशी की। सरदार अकबर तेज़ आदमी था, समझ गया कि हम सब बोर हो रहे हैं, और उसने तूलानी किस्सों से हमारी जान छुड़ाने की एक तरकीब निकाल ही रही। एक किस्से का अंत चल रहा था कि वह संभल कर बैठ गया, और उसने नवाबजादे को दूसरा किस्सा छेड़ने की मोहलत ना दी और बोल उठा, अगर इजाज़त हो तो शिकार ही से मुतल्लक एक वाक़या मैं भी अर्ज़ करूँ। नया होना चाहिए। और नवाबजादा ने शर्त लगाई और गाँव तकिए से टेक लगाकर हुक्के की नए होंठों से लगा ली। बिल्कुल नया। सरदार अकबर ने यकीन दिलाया, और ये मलहूज़ रखिएगा कि इस वाक़े से खुदा न ख्वास्ता आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। कबल अज़ वक़्त सफाई की ज़रूरत नहीं, आप वाक़या बयान फरमाइए। और नवाबजादा चौकन्ना हो गया, और वह यकीनन सरदार अकबर की आफ्तादा तबा से वाक़फ़ होगा। ये एक राजा साहब का वाक़या। अम्मा लाहौल वाला पढ़िए, ये राजा महाराजा भला हमारा क्या मुकाबला करेंगे। और नवाबजादा ने फिर बात की, आप सुनिए तो सही, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। सरदार अकबर ने इसरार किया, तो नवाबजादा वाक़या सुनने पर राज़ी हो गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि राजा साहब के पास तलाशी रोज़गार में एक ज़हीन आदमी पहुंचा, और राजा साहब ने उससे पूछा कि तुम क्या काम जानते हो। ज़हीन आदमी को मालूम था कि राजा साहब शिकार के बहुत रसियाँ हैं, और उसी के साथ ये कि लपाड़िए भी हैं, छोड़ते बहुत हैं। तो उसने सवाल के जवाब में कहा कि हजूर, मैं तो बातों का रफूगर हूँ। और राजा साहब भांप गए कि आदमी काम का लगता है, और उसे अपने मसाहब रख लिया। हस्बे मामूल एक रात राजा साहब महफल जमी हुई थी, और कुछ मेहमान भी आए हुए थे। राजा साहब ने अपने एक शिकार का किस्सा सुनाने लगे, और वो बोले, मैंने चिल्लाई जो गोली तो हरन के एक पैर को छींती हुई उसके कान में से निकल गई, और यकीन ना हो तो खान साहब से पूछ लें। और ये भी उस रोज़ से मेरे साथ थे। और राजा साहब ने ज़हीन आदमी की तरफ इशारा किया जिसे बातों की रफूगरी पर मुलाजम रखा था। हाज़रीन महफल और मेहमान खान साहब की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि गोली पैर पर लगी और कान में से निकल जाए। इम्तहान की घड़ी आ पहुंची थी, और खान साहब की रफूगरी का हुनर दिखाना था, और बोले, जी हाँ राजा साहब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं तो खुद इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। हरन इस वक्त पैर से अपना कान खुजा रहा था, और गोली पैर को छींती हुई कान में से गुजर गई। गर्द के बातों की रफूगरी जारी रही, और राजा साहब उसे एक नहीं छोड़ते, और खान साहब गरीब अपनी नौकरी बचाने की खातर किसी न किसी तरह राजा साहब की बात को सच साबित कर देते। और ऐसे ही एक मौका पर खान साहब बुरी तरह फंस गए। राजा साहब ने अहले महफल के सामने फरमाया, मुर्गा भी बहुत ऊंचा उड़ रही थी, मगर बुढ़ से बचकर कैसे निकल जाती। भून डाला मैंने उसे, और नीचे आते आते कबाब हो गई, और वो कबाब बड़े खुश ज़ायक़ा थे, यकीन ना हो तो खान साहब से पूछ लें। इन्होंने तो कबाब खाए थे, और खान साहब के पसीने छूट गए। आखिरकार एक रास्ता निकाल ही लिया था। कहने लगे कि एक चील कहीं से कबाबों का वो दोना झपट लाई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी पर महूद परवाज थी, इसलिए राजा साहब उसे मुर्गा भी समझे, और फायर होते ही चील तो हवा हो गई। अलबत्ता कबाबों का दूना उसके पन्ने से निकलकर नीचे आ गिरा, और तन्हाई में राजा साहब ने खान साहब की बड़ी तारीफ की कि वाकई आप बड़े लायक और फाइक आदमी हैं,
اور خان صاحب بولے، حضور والا میں رفوگر ہوں اور کسی سوراخ کی رفوگری تو کر سکتا ہوں، مگر پیوند کاری میرا منصب نہیں، سو اجازت چاہتا ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے، نوابزادہ ابراہیم خان اٹھ کھڑا ہوا، مجھے بھی اب اجازت دیجیے۔ ادھر نوابزادہ مہمان خانے سے نکلا اور ادھر گربجن سنگھ زور سے ہنس پڑا۔ ہمیں 10 بجے تک حویلی سے نکل جانا تھا اور 9:30 بج چکے تھے۔ سالار اکبر نے اس سے پہلے ہی نوابزادہ کو ناک آؤٹ کر دیا اور دہلی کی نسبت غازی آباد سے ایمونیشن ڈپو زیادہ قریب تھا۔ پوری پلاننگ دہلی میں ہی کر لی گئی تھی اور تمام مطلوبہ اشیاء ہمارے ساتھ تھیں۔ جب ہم ایک کار میں مقررہ وقت پر غازی آباد سے روانہ ہوئے اور چاروں کمانڈوز کو راجندر کی رہنمائی میں ضروری سامان کے ساتھ پہلے ہی روانہ کر دیا گیا، وہ کھانا کھاتے ہی میرا اشارہ پا کر اٹھ گئے اور 2 نقشے بنائے گئے تھے جن میں سے ایک راجندر کے پاس تھا۔ ایمونیشن ڈپو عام گزرگاہ سے ہٹ کر جنگل میں ایک مقام پر تھا اور راجندر اور اس پارٹی کو جنگل میں پہنچ کر میری ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ اس پارٹی کو اس لیے بھیجا گیا کہ ہمیں بعد میں وہاں مقررہ وقت اور نقشے کے مطابق طے شدہ مقام پر پہنچنا تھا۔ میں نے امرت ناتھ کی دھرم شالہ میں بیکار وقت نہیں گزارا تھا۔ سالار اکبر کے شعبے میں ایک ایسا رکن بھی تھا جو نقشہ نویسی میں مہارت رکھتا اور اسی نے سالار اکبر اور چند ارکان کی مدد سے ایمونیشن ڈپو اور گرد و نواح کے 2 نقشے بنائے، اور یہ چند ارکان وہ تھے جنہوں نے اس ڈپو کا سراغ لگایا تھا۔ ان نقشوں کو دیکھ کر میں نے اپنے پلان میں ضروری ترامیم کی۔ جہاں اسلحہ اور گولہ بارود ذخیرہ کیا گیا ہو، ایسی کسی جگہ کو طے و بالا کر دینا کوئی ہنسی کھیل نہیں، اور اس کوشش میں میری پوری ٹیم کے ارکان بھی مارے جا سکتے تھے، اور یہ بہرحال انتہائی خطرناک کام تھا۔ تفصیلات کے مطابق وہاں ملٹری کا سخت پہرا تھا اور ڈپو کے قریب کسی کا پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور تھا۔ اگر جان پر کھیل کر میری ٹیم کے ارکان وہاں تک پہنچ بھی جاتے تو ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا، اور میں اس کے باوجود مایوس نہیں تھی، اور میری ٹیم میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے صرف سالار اکبر ڈپو کے محل وقوع سے واقف تھا۔ ڈرائیونگ پر عادل اور اس کے برابر سالار اکبر کار میں بیٹھ گیا اور میں گربجن سنگھ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ہماری کار سڑک سے اتر کر کچھ دیر ناہموار کچے راستوں پر سفر کرتی رہی اور پھر جنگل کی حدود شروع ہو گئی۔ کار کو ایک جگہ روک دیا گیا اور ہم چاروں سامان کے تھالے لے کر اتر گئے، اور تھیلے ہماری پوچھ سے بندھے ہوئے تھے، شانوں سے رائفلیں اٹکی ہوئی تھی، اور بوقت ضرورت استعمال کے لیے ہماری جیبوں میں خاموش موت بھی تھی۔ ہم کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ صرف یک پینسل ٹارچ جلائی گئی اور یہ ٹارچ سالار اکبر کے ہاتھ میں تھی اور میں اسی کے ساتھ آگے تھی۔ گربجن سنگھ اور عادل پیچھے تھے اور ہم ہر قدم بہت احتیاط سے اور سنبھل کر اٹھا رہے تھے۔ میری ترمیم شدہ پلان میں مرکزی حیثیت صرف ایک شے کو حاصل تھی، اور سب سے مشکل مرحلہ اس شے کو بے حفاظت دہلی سے نکال لے جانا تھا، اور اس شے کے حصول اور تیاری میں گربجن سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور وہ ایک تربیت یافتہ فوجی ہونے کے علاوہ اچھا انجینئر بھی تھا۔ فوج میں وہ اسلحہ سازی کے شعبے ہی سے متعلق رہا تھا، اور گربجن سنگھ کے متعلق جب مجھے ان تفصیلات کا علم ہوا تو میرے ذہن ایک نئے راستے پر لگ گیا، اور اسی کے بعد میں نے اپنا گزشتہ پلان میں ترامیم کی۔ جنگل میں رات کے وقت سمت کا تعین مشکل سے ہوتا ہے، سو سمت پیما بھی ساتھ تھا، اور ہم صحیح سمت میں سفر کرتے ہوئے آخر کار کمانڈوز تک پہنچ گئے، اور وہ توقع کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایمونیشن ڈپو وہاں سے بہت دور تھا، اور ہم چاروں بھی اپنا اپنا سامان ایک طرف رکھ کر ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ غازی آباد سے کار میں اور پھر پیدل سفر تقریباً پونے گھنٹے کا تھا، اور ہم 11 بجے سے کوئی 20-25 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ کمانڈوز ہم سے 2.5 گھنٹے پہلے غازی آباد سے چلے تھے، اور ہم اپنے ساتھ تھیلوں میں جو بھاری سامان مختلف پارٹس کی صورت میں وہاں تک لائے تھے وہ بھی نکال لیا گیا۔ رات کو 1 بجے تک ہم اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ سالار اکبر نے نقشہ زمین پر پھیلا دیا اور عادل ٹارچ سے اس پر روشنی ڈالنے لگا۔ ہم اس وقت یہاں ہیں، اور سالار اکبر نے نقشے پر ایک جگہ کی نشاندہی کی، اور اس جگہ کو سبز رنگ کے ایک دائرے سے نمایاں کیا گیا، اور یہ جو سرخ دائرہ ہے یہ ایمونیشن ڈپو ہے۔ اور میں بھی بول اٹھی، اور میرے دائیں بائیں راجندر اور گربجن سنگھ کھڑے تھے۔ میرا مقصد کمانڈو کو آگاہ کرنا تھا، اور منصوبے کے اس آخری مرحلے سے انہیں پہلی بار آگاہ کیا جا رہا تھا۔
میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے مزید کہا کہ ہمیں اس پیلے دائرے تک پہنچنا ہے، اور میں نے سرخ اور سبز دائرے کے درمیان پیلے دائرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہاں سے ایمونیشن ڈپو کی عمارت ہمارے رینج میں ہوگی، اور تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ جی کرن جی، اور تب فیال نے اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے میرے سوال کا جواب دیا۔ بقیہ ہدایات وہی ہیں جو پہلے ہی دی جا چکی ہیں اور تم لوگوں کو یاد ہیں۔ جی ہاں، مجھے اور طفیل کو بائی روڈ یہاں سے بریلی سے قصب انولہ پہنچنا ہے، اور کار ہمیں بریلی سے ہی میں چھوڑ دینا ہے، اور راجندر نے بتایا، اور اپنے بقیہ دونوں ساتھیوں کو ہم راستے میں کسی ایسی جگہ اتار دیں گے جہاں سے یہ دونوں بلند شہر جا سکیں۔ تو میں سے کسی کو بھی 2 ہفتے سے پہلے دہلی کا رخ نہیں کرنا، اور میں نے یاد دہانی کرائی، اور تم چاروں ایک ساتھ دہلی میں داخل نہیں ہوگے اور ایک ایک کر کے پہنچو گے۔ کوئی سوال؟ جی نہیں کرن جی، ہمیں ہر بات یاد ہے، اور سب کچھ حکم کے مطابق ہوگا۔ تو پھر چلتے ہیں۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار اکبر نے نقشہ لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت و مشقت کے بعد ہم نشان زد پیلے دائرے تک پہنچ گئے، اور خطرے کی حدود شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے نسبتاً ایک بلند مقام پر تھے، اور جنگل میں وہ چھوٹا سا ایک ٹیلہ تھا۔ درختوں کا سلسلہ اس ٹیلے تک آ کر ختم ہو گیا، اور اس ٹیلے کے بعد بھی کبھی درخت ہوں گے جو غالباً کاٹ دیے گئے، اور اس کی وجہ یہی ممکن تھی کہ دور دور تک دیکھا جا سکے۔ جنگل کے بیچوں بیچ جیسے دن نکلا ہوا تھا، اور ایمونیشن ڈپو کی عمارت ہمیں واضح نظر آ رہی تھی۔ عمارت کے گرد خاصے فاصلے پر خاردار آہنی تاروں کی باڑ تھی، اور عمارت کا وہ سامنے کا رخ تھا۔ خاردار تاروں اور عمارتوں کے درمیان جو فاصلہ تھا، وہاں کوئی فوجی نہیں تھا، لیکن وہ حصہ بھی روشن تھا۔ مسلح فوجیوں کا ایک دستہ عمارت کے سامنے مستعد چوکنا ہو کر پہرا دے رہا تھا، اور یہی بندوبست دائیں اور بائیں پہلوؤں پر نظر آیا۔ عمارت کی عقبی سمت ہماری نظروں سے اوجھل تھی، مگر قیاس یہی تھا کہ ادھر بھی کوئی مسلح دستہ ہوگا، اور ٹیلے تک روشنی نہیں پہنچ رہی تھی، اور پھر بھی ہم چوکنا اور محتاط تھے۔ فوجیوں تک ہماری آوازیں پہنچنا بھی ناممکن تھی، اس کے باوجود ہم دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ اپنے ہدف کا پوری طرح جائزہ لے کر میں نے گربجن سنگھ کو اشارہ کیا، اور اس نے کمانڈوز کو سرگوشیوں میں ہدایت دی۔ چھوٹی سی ایک توپ کا رخ ایمونیشن ڈپو کی طرف ہو گیا، اور اسی کو مختلف پارٹس کی صورت میں دہلی سے غازی آباد اور پھر وہاں سے یہاں تک لانے کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اور انہی پارٹس کو جوڑنے میں ہمیں گھنٹوں لگے تھے، اور ٹیلے پر توپ کو چڑھانے اور پھر اس کے لیے ہموار جگہ بنانے میں ہمیں خاصی دشواری ہوئی اور مشقت بھی کرنا پڑی، لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ ایمونیشن ڈپو کی عمارت اب توپ خانے کے نشانے پر تھی، اور گربجن سنگھ نے آخری بار جائزہ لیا۔ اب پوری طرح مطمئن ہیں؟ میں نے گربجن سنگھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، اور گربجن سنگھ کے لہجے میں اعتماد تھا۔ فائر! میں نے حکم دیا، اور توپ کے دہانے سے گولہ نکلا، اور زبردست دھماکہ ہوا، اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا دھماکہ۔ میں نے ایمونیشن ڈپو کی عمارت کو کسی کھلونے کی طرح ٹوٹ کر بکھرتے دیکھا، اور اس کے بعد میں بھی ٹیلے کے دمن میں سینے کے بل لیٹ گئی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ میری ٹیم کے تمام افراد پہلے ہی سے ٹیلے سے اتر آئے تھے، اور چند ہی لمحوں بعد مجھے یوں لگا جیسے زمین ہل رہی ہو، اور اسی کے ساتھ خوفناک دھماکے سنائی دینے لگے۔ ایمونیشن ڈپو کی گولہ بارود میں آگ لگ چکی تھی، اور گولے پھٹ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جن فوجی دستوں کو میں نے عمارت کے گرد حرکت کرتے دیکھا تھا، ان کے جسم چیتھروں کی صورت میں بکھر گئے ہوں گے، اور انہیں تو خبر بھی نہ ہوگی کہ موت ان کے کتنے قریب پہنچ چکی ہے۔ آدمی بھی کتنا بے خبر اور کمزور ہے کہ پل بھر میں بکھر جاتا ہے، اور پھر بھی زمین پر اترا کے چلنے سے باز نہیں آتا۔ وہ قیامت خیز تباہی خاصی دیر تک جاری رہی، مگر ہم نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی، اور میں چونکی اس وقت جب تپش محسوس ہوئی اور جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ ایمونیشن ڈپو تباہ ہو چکا تھا، مگر اسی کے ساتھ اس نے دور دور تک تباہی پھیلا دی۔ ابھی ایک کام اور باقی رہ گیا ہے، اور میں نے اپنے پیچھے کوئی سراغ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی آگ کے اور ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا، سو میرے حکم پر آخری کام بھی انجام دیا جانے لگا۔ توپ اور ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا۔ توپ کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا، اور اگر ہمارے پاس اس علاقے کا نقشہ نہ ہوتا تو شاید جنگل میں بھٹک کر شعلوں کی نظر ہو جاتے، اور جنگل کی آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔
लेकिन हमने भी सुस्त रफ्तारी का सबूत नहीं दिया और वापसी में हमारे पास वजन भी नहीं था, इसलिए हम आगे से बचते बचाते निकल ही गए और कमांडोज की कार में भी हमारी कार से ज़्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने भी जंगल में घुसते ही हिदायत के मुताबिक कार दरख्तों के दरमियान खड़ी की थी और वापसी में दुश्वारी ताकि ना हो। कमांडोज की कार को हमने आगे जाने दिया और उनमें से किसी को इल्म नहीं था कि हमारी मंजिल कौन सी है और हम गाजियाबाद वापस जाएंगे या कहीं और। इतना अंदाज बहरहाल उन्होंने लगा ही लिया होगा कि हम कम अज़ कम अभी दिल्ली का रुख नहीं करेंगे। सुबह के आसार अभी नमूदार नहीं हुए थे कि हम नवाबजादा इब्राहिम खान की हवेली में वापस पहुंच गए। थकन और नींद से बुरा हाल हो रहा था, मगर हम ज़्यादा देर रुके नहीं और मौके वारदात से हम जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहते थे। मेहमान खाना हवेली के अलग हिस्से में था और नवाबजादा से सलार अकबर ने पहले ही से कह दिया था कि हमें किसी मुलाजम या खिदमतगार की ज़रूरत नहीं। हमने लिबास तब्दील करके अपने चेहरों पर मेकअप किए और फिर कार में करीबी शहर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मेहमान खाने में सलार अकबर अली ने नवाबजादा के नाम पर मुख्तसर सा एक पैगाम छोड़ दिया और इस वक्त ज़रा जल्दी में रुखसत हो रहा हूँ, फिर कभी फुर्सत से आऊँगा और आपका बरादर अजीज़। और ये पैगाम उसने मेरे ही सामने कागज़ पर लिखा और नवाबजादा के लिए शायद ये कोई नई बात नहीं होगी कि सलार अकबर उससे मिले बगैर चल दिया और जब वो तंजीम के माली अमदाद करने वालों में से एक था तो उसे किसी एमरजेंसी का भी अंदाज़ा हो सकता था। 8:30 बजे के करीब हम अलीगढ़ की हदूद में दाखिल हुए और गुरबचन सिंह को रेलवे स्टेशन के सामने उतार दिया। उसे अलीगढ़ से टोंडा ले जाना था, जो अलीगढ़ के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन था, और ड्राइविंग सीट पर अभी तक आदल ही बैठा था और गुरबचन सिंह रेलवे स्टेशन की इमारत में दाखिल हो गया तो आदल ने कार स्टार्ट कर दी। उछल तलाव देखा है ना, रास्ता याद है? सलार अकबर ने आदल से पूछा और वो आगे ही बैठा था। उधर आए हुए अरसा दराज हो गया, कुछ जहन में नहीं, आदल ने जवाब दिया। अच्छा, कार एक तरफ रोको और अब मैं कार ड्राइवर करूंगा, तुम किरण जी के साथ पीछे बैठो। आदल कार रोक कर उतर गया और पीछे आ बैठा और ज़रा ही देर बाद कार चल दी। एक सड़क के से कार गुजर रही थी कि अचानक आदल बोल उठा, याद आ गई, ये कुत्ते की कब्र है। कुत्ते की कब्र? और मैं हैरत से बोली, हालांकि आदल मुझसे नहीं सलार अकबर से मुखातब था। जी हाँ, इस इलाके का यही नाम है, सलार अकबर ने हंसते हुए बताया, और यहाँ एक अंग्रेज़ का कुत्ता दफन है और आदमियों की जगह उसे कुत्ते बहुत प्यारे थे। उसने यहाँ अपने प्यारे कुत्ते की कब्र बनवा दी और कुत्ते की ज़रा अजीब सी बात थी, इसलिए कि जब यहाँ से कब्र के इर्द गिर्द आबादी हो गई तो उस इलाके का नाम यही पड़ गया। और कुत्तों की तो कब्रें तक बनवा देते हैं और इंसानों को मार कर कुत्तों की तरह फेंकते हुए उन्हें शर्म में नहीं आती। और आदल ने मुझसे कहा, और ख़ुद भी कुत्ते जो हुए और कुत्तों को तो कुत्ते ही प्यारे होंगे। सलार अकबर बोला और फिर आदल से कहने लगा, सैयद साहब, ये मेरा सलाम ज़रूर कह देना। तो क्या सैयद साहब भी आप दोस्तों में से हैं? मैंने दरियाफ़त किया। जी नहीं, वो इन मसरूफ़ के नाना हैं जो आपके पास बैठे हैं और उनसे बस एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई है, और वो भी इस वक्त जब जलाली से अलीगढ़ आए हुए थे और मैं दिल्ली से यहाँ कुछ दिन के लिए आया था। हमारी बाईं जानब एक तालाब था और उसी को अचल तालाब कहा जाता है, और वहीं दाईं जानब ज़रा आगे यक्के खड़े थे और यक्के वाले जलाली की सदाएँ लगा रहे थे। हम एक यक्के में बैठ गए। आदल ने यक्के वाले से चलने को कहा तो वो बोला, अभी तो और सवारियों की गुंजाइश है और जल्दी है तो किसी और यक्के में बैठ जाएं। यक्के वाला बकिया सवारियों के पैसे भी हमें से छील कर चलने पर आमादा हो गया और सो यूं हम जलाली के लिए रवाना हो गए। जलाली अलीगढ़ ही का छोटा सा एक कस्बा था जहां सादात की अक्सरियत थी। हमें दिल्ली से दूर वहीं चंद क़याम करना था और सलार अकबर को भी अलीगढ़ से मुरादाबाद जाना था, और मेरे ही अहमा पर यह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई कि महम में शामिल अफराद एमुनेशन की डिपो के तबाही के बाद मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएं और फिर जब कुछ दिन गुजर जाएं तो वापस दिल्ली पहुँचें, और सब कुछ पहले ही से तय हो चुका था जिस पर अमल किया जा रहा था। हुकूमत पर जो ये कारी ज़रब लगाई गई उसका रद्द अमल शदीद होता और अय्यार और शातिर हुक्मरानों के लिए ये समझना मुश्किल ना होता कि एमुनेशन डिपो को तबाह करने वाले कौन लोग हो सकते हैं, और वो उसे हरगिज़ कोई हादसा ना समझते। उन्हें पहले से इल्म था कि दिल्ली से तंजीम के सरफरोश कहीं बाहर जाने वाले थे और उसके अलावा CID हेड ऑफिस उड़ाए जाने को भी वो नज़रअंदाज ना करते। ऐसी सूरत में मौजूदा हौलनाक वाक़े के बाद हुकूमत चौकन्ना हो जाती और दिल्ली में दाखिल होने के बाद तमाम मुमकिन रास्तों की सख्त निगरानी होती।
उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसी प्लानिंग की कि हुकूमत के लंबे हाथ हम तक ना पहुंच सकें और दिल्ली के सलार आला कदीर बेग को भी कबल अद वक़्त सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। रास्ते में आदल ने अपने ननियाल वालों के मतलब मुझे बता दिया कि वो अपने अहले ख़ानदान में से सैयद आदिल हुसैन की बजाय अदी के नाम से मशहूर था और सब उसे अदी कहते थे। उसके नाना का नाम सैयद शराफत अली था, जिन्हें सैयद साहब कहा जाता था और ख़ानदानी रईस थे और नाम का असर उनकी शख्सियत पर भी पड़ा था। और उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से एक आदल की माँ थी और बेटा सिर्फ एक ही था, यानी आदल का मामू सैयद सखावत अली और उसकी बेटी कमर जहां आदल से मंसूब थी। और गोया आदल जहां मुझे ले जा रहा था वो उसके ननियाल होने के अलावा होने वाली ससुराल भी थी। और उस पर मैंने आदल से पूछा, फिर तो कमर जहां तुमसे पर्दा करती होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं, आदल ने बताया। हैरत है कि उसे अभी तक अपने होने वाले शोहर नामदार के बारे में खबर नहीं और उसकी किस्मत किसके साथ फूटने वाली है। अभी साल भर पहले ही तो बात है जब नानी अम्मा दिल्ली आई थी और ये अम्मी और नानी अम्मा की साजिश का नतीजा है। और वो तो मुझे भी खबर ना होती अगर अम्मी ने मेरा अंदिया मालूम ना किया होता। फिर तो कमर जहां तुम्हें भाईजान ही कहती होगी। जी नहीं, आदल ने बुरा सा मुंह बनाया, और बड़ी शौक और आफत के पुड़िया है वो, और दूसरों की तरह वो भी मुझे अदी कहती है और मुझसे 2-1 साल छोटी होगी, मगर मुझे बड़ा मानने पर तैयार नहीं और किसी की टोका टाकी पर कान नहीं धरती। और मम्मानी ने कई दफ़ा टोका कि अदी को तुमसे बड़ा है, अदब से बोला करो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो बड़ी ढीठ है। फिर तो तुम्हारी नाक में नकील डाल देगी। नकील डालने की नौबत उस वक़्त आएगी जब उसे दिल्ली आना नसीब होगा और किसे खबर के मेरे और उसके मुकद्दर में क्या लिखा है। तुम्हारे अहले ख़ानदान को इल्म है कि तुमने सरफरोश तंजीम से वाबस्ता हो। मैंने दरियाफ़त किया। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी और मैंने तो खैर कभी कुछ कबूल के नहीं दिया, लेकिन अपने तौर पर उन्हें अंदाज़ा होगा कि जब पकड़ा गया था तो कुछ ले दे हुई होती कि यह क्या चक्कर है। और सिर्फ अब्बा जी और नाना जान इस हद तक वाकफ़ हैं कि मेरा ताल्लुक़ एक मुहब्बे वतन तंजीम से है जो गासिब हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। और आदल की धीमी आवाज़ सरगोशी में तब्दील हो गई। दोपहर से पहले पहले हम जलाली पहुंच गए और आदल ने कस्बे की आबादी से पहले ही यक्के वाले को रुखसत कर दिया। वो एक बड़ी नहर थी और जहां से आबादी ज़्यादा दूर नहीं थी। मकामी लोग उसे बड़ा बम्बा कहते थे। और एक बाग में घुसकर हमने अपने चेहरों से मेकअप ख़त्म किया और नहर के पानी से मुंह हाथ धोकर पैदल कस्बे की तरफ चल दिए। मैं चादर ओढ़े आदल के साथ साथ चली आ रही थी और जलाली में ये ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं था कि सैयद साहब के यहाँ 2 अजनबी अफराद आए हुए हैं। और आदल को लोग सैयद साहब के नवासे की हैसियत से जानते थे और मेरे बारे में बाहर वालों से कुछ भी कहा जा सकता था। मसलन ये कि मैं उसकी चचाजाद हूँ और आदल को दिल्ली में जो ख़तरा था और जलाली में नहीं। और फिर ये कि मुझे और उससे ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं था। छोटी सी एक पुख्ता गली में वो बड़ा सा पुख्ता घर था और घर वालों से आदल ने मेरा तारफ़ कराया तो किरण ही मैंने अपना नाम बताया और ताल्लुक़ दिल्ली ही के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ज़ाहिर किया। अपने और मेरे ताल्लुक़ के बारे में उसने ये कहा कि वो उसके एक अजीज़ और बेतकल्लफ़ दोस्त की बहन हूँ और मेरे घर गोया उसका आना जाना है। जलाली आने का मकसद मुहर्रम की मजालस में शिरकत करना और सैर तफरी था और मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था और सारे ज़िले में कस्बा जलाली मुहर्रम की मजालस और जुलूसों के लिए मशहूर था और उनमें शरीक होने वाले अमूमन वो लोग ज़रूर पहुँचते थे जिनकी अजीज़ व अकारब जलाली में रहते थे। और ये सुनकर घर वाले और भी खुश हो गए कि सादात से मेरा ताल्लुक़ ना होने के बावजूद मैं इन अय्याम में जलाली आई थी और यूँ आदल के साथ मेरे जलाली आने को कोई गैर मामूली बात नहीं समझा गया और रहने को मुझे वहाँ भी अलग कमरा मिल गया। आदल की मंगेतर वाकई बहुत तेज़ और तर्रार थी मगर बदमजाज नहीं और मैं उससे और मुझसे बहुत जल्दी मानूस हो गई। और जलाली में मुझे क़ियाम के 5 रोज़ गुजर चुके थे। आदल के ननियान वालों ने मुझे अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया और मैंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा था कि जिस हैसियत से आदल ने मेरा तारफ़ कराया है उस मफरूज़े किरदार को निभाती रहूं। और मैंने इस बात को मलहूज़ रखा कि दोस्त की बहन के साथ ज़्यादा बेतकल्फ़ी किसी गलत फहमी को भी जन्म दे सकती है और मैं इसलिए आदल से रेज़ो रहने की कोशिश करती। कमर जहाँ और उसके घर की दूसरी औरतों के साथ मैं इमाम बारगाह भी गई और वहाँ दहकते अंगारों पर लोगों को मातम करते भी देखा और छुरियों का मातम भी। घर में एक रोज़ औरतों की मजलिस भी हुई और मैंने सभी से
सभी के साथ शिरकत की और ज़िंदगी का एक नया रुख मेरे सामने आया। हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका था और एक रात अचानक सोते सोते मेरी आंख खुल गई और जल्लाली में बिजली नहीं थी। सोने से पहले मैंने मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की लो धीमी कर दी थी और मुझे यूं लगा जैसे मैं बड़े से पलंग पर अकेली नहीं, और मैंने तेज़ी से करवट बदली और हैरान रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कविता मुझे तलाश करती हुए उस दूर दराज कस्बे में पहुंच जाएगी, और उसका एक सबब ये भी था कि बहुत दिन से मेरी तवज्जो सिर्फ एक तरफ मरकूज रही थी, यानी तंजीम की सरगर्मियों तक। और दूसरी वजह यह थी कि शैतानी कविताओं के मालिक मेरे दुश्मन चंद्र मोहन और गोपाल की तरफ से भी छेड़खानी नहीं हुई। हाँ, मुझे कविता का ख्याल कई बार ज़रूर आया था कि कहीं वो मेरे दुश्मनों के हत्थे ना चढ़ जाए, और उन्हीं दुश्मनों में सयान भी था, और कविता ने उसका सुराग लगाने के लिए जाप शुरू किया था। इस वक्त कविता को अपने पलंग के सरहाने बैठे देखकर मुझे पहले हैरत हुई और फिर खुशी कि वो जिंदा सलामत है, और उसी के साथ मुझे उस पर गुस्सा भी आया कि वो कुछ कहे सुने बगैर क्यों गायब हो गई। और उठकर बैठते ही मैंने उससे पहला सवाल यही किया,